ஹரிபோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு சௌராஷ்டகம் கீர்த்தனோட நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதா எல்லாருக்கும்? எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதா? ஹரிபோ. வந்துருச்சு மாதாஜி. 7வது ஓகே வருது மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஹரிபோ. हरे कृष्ण माताजी। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जनीकृत्य पदाश्रितं या अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्याहो भीषणचौरयेत्र केनाप्याहो भीषणचौरयेद्र दृष्टश्रुतो वा न मया कदा दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् यदीयनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिम् गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रे आश्चर्यरूपो दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि धनं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोरा पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोरा त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धम् त्वं भक्तिधाम्नासि मया धाम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्ता कृतं तु बन्धम् नैवात्मनो भक्ता कृतं तु बन्धम्
मनमानसे तामस राशि घोरे मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमयि निबद्धम् कारागृहे दुःखमयि निबद्धम् लभस्वहे चौरहरि चिराय लभस्वहे चौरहरि चिराय स्वचौर्यदोषोचितं निबदण्डम् स्वचौर्यदोषोचितं निबदण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरा हृदया नहि मोचयामि सर्वस्वचौरा हृदया नहि मोचयामि हरि बोल हरे कृष्णा நைட் உடனே சொல்லியிருந்தா இதா हरे இருக்கும். कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल हरे कृष्णा माता जी हरे இன்னைக்கு कृष्णा माता जी। हरे हरि कृष्णा बोल माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा எல்லாருக்கும் माता जी। கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी। हरे இன்னைக்கு வந்து कृष्णा प्रभु जी। நம்ம वणकम हरे कृष्णा। பகவத்கீதா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா சாந்தி மாதாஜி சரஸ்வதி மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா மீதி எல்லாரையும் நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன் ओके माता जी। ஹரி போல் எஸ் மீதி எல்லாரையும் நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறேன் சாந்தி மாதாஜி சரஸ்வதி மாதாஜி மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஹரி போல் தேங்க்யூ இன்னைக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயம்ல நம்ம 8வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம் எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா ஆகுதுமா। ஓகே மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி பதம் 8 ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா आत्मा ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः कुटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः कुटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त उच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्ते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त उच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः समलोष्टात्मकाञ्चनः समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः समलोष्टात्मकाञ्चनः समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः समलोष्टात्मकाञ्चनः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्त इत्युच्यते योगी उच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः। समलोष्टात्मकाञ्चनः। வெரி குட். ராதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் அம்மா. Yes, ஹரே ma'am. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்ததோ விஜேந்திரியः யுக்தித்யோ உச்சதே யோகி சமலோகஸ்ப்ர சமகாஞ்சனः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி and பிரபுஜி எல்லாருக்கும் பிரணாம். ஹரே வாய்ஸ் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாய்ஸ் கேக்குறதுங்களா மாதாஜி? பிரணாம் மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மங்களாச்சரணத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுங்களா? ஞானம் உருவத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்னும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னகத்தில் நிலை பெற்ற தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ தங்களையோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தியான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து எய்த் ஸ்லோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல என்னன்னா ஞான திருப்தாத்மா. ஞானம் அப்படிங்கறது இப்ப பாக்குறதுனாலையும் கேட்கறதுனாலையும் அப்புறம் படிக்கிறதுனாலையும் வரக்கூடிய நாலேஜ், அதுதான் ஞானம். அதை எப்படி விஞ்ஞானமா மாத்தணும் அப்படின்னா, பார்த்ததை கேட்டதை படிச்சதை வந்து அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அப்ப வந்து அது வந்து விஞ்ஞானமா மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம யூடியூப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு சமையல் ரெசிபி பாக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதாவது ஒரு அல்வா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சுட்டு அதுல எப்படி சொன்னாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும். அப்பதான் அது விஞ்ஞானமா மாறும். இல்ல அப்படி இல்ல, டெய்லியும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரெசிபியும், இன்னைக்கு வந்து அல்வா பாக்குறோம், நாளைக்கு வந்து எப்படி புட்டு பண்ண பாக்குறோம், அப்புறம் எப்படி முறுக்கு பண்ண பாக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அது விஞ்ஞானமா ஆகாது. பிகாஸ் அந்த பார்த்தது வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துடும். அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். ஸோ அதை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது தான் அது வந்து விஞ்ஞானமா வந்து மாறும். அந்த மாதிரி பகவத்கீதையில கூட 2.14 பகவான் சொல்லியிருக்காரு, சீதோஷ்ண சுக துக்க தக அப்படின்னுட்டு. அந்த கோடை குளிர் மாதிரிதான் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து இன்ப துன்பங்கள் வரும். ஸோ அதனால நம்ம பொறுத்துக்கணும். தான் திதிக்ஷ்வ அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு. ஸோ பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள், இன்பம் துன்பங்கள் நமக்கு வந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் இங்க பகவத்கீதையில 2.14 சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பொறுத்துக்கணும். அதுதான், அப்பதான் அது வந்து விஞ்ஞானமா மாறும். ஸோ நம்ம படிச்சதை கேட்டதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போதுதான் அது வந்து விஞ்ஞானமா மாறும். அந்த மாதிரி அந்த பெற்ற ஞானத்தாலையும் அந்த உணர்ந்த இந்த ரியலைஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஞானத்தாலையும் இருக்கான். அந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பூர்ண திருப்தியோட இருப்பாங்களாம். ஆனா நம்ம பௌதிகத்துல எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய திருப்தி எப்படி இருக்குன்னா, மற்றவங்க வந்து நம்மள வந்து புகழணும். ஸோ அப்பதான் நம்ம வந்து திருப்தி அடையிறோம். இல்லைன்னா நமக்கு அந்த திருப்தி, இப்போ ஒரு நம்ம குக்கிங் பண்றோம் அப்படின்னா கூட நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் நமக்கு அந்த திருப்தி கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம, ஏன்னா பகவான் வந்து தன்னிலே திருப்தி அடைந்தவர். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து ஆத்மாராமன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் கூட பகவானுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளும் வரணும்.
அது இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், நம்மளுக்கு ஒரு பர்த்டே வெட்டிங் டே வருது அப்படின்னா கூட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு கிஃப்டோ ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்ம திருப்தி அடையிறோம், இல்லைன்னா திருப்தி அடைகிறது இல்லை. அது எந்த மாதிரி அந்த திருப்தி அப்படின்னா புற திருப்தி. அது வந்துட்டு பௌதீகமான திருப்தியை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். பட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதுனால அந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை அப்ளை பண்ணும்போது அது நம்ம வந்து அந்த ஆத்ம திருப்தி, முழு திருப்தி வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்புறம் குடஸ்தோ விஜிதேந்திரியக. ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து அந்த முழு திருப்தி அடைந்த ஆத்மா என்ன பண்ணணும்னா ஆன்மீகத்துல நிலைத்து புலநடக்கத்தோட இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யுக்த இத் உச்சதே யோகி. அவங்க வந்து அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கவங்க தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா பிளஸ் யோகி அப்படின்னு அவங்கள அழைக்கப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து இவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம சோஷ்டாஷ்ம காஞ்சன. சோஷ்டாஷ்மா அப்படின்னா கூழாங்கல்லு, ஆஷ்மா அப்படின்னா கல்லு, அப்புறம் காஞ்சன அப்படின்னா தங்கம். இத மூன்றையும் வந்து அவங்க வந்து சமமா வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ சனாதன கோஸ்வாமி அவர் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட ஒரு சிந்தாமணி கல் அப்படின்னு ஒரு கல் இருக்கு. அது வந்து ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இவங்க கிட்ட இந்த கல் இருக்குன்னு. அந்த கல்லோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா என்ன கேட்கிறோமோ அதை வந்து அந்த கல் வந்து கொடுக்கும். ஆனா இப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிசினஸ் மேன் வந்து வாங்குறதுக்காக வரான். அப்போ வந்து அவர்கிட்ட கேட்கும் போது என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த குப்பை தொட்டியில இருக்கு, அந்த கல்லா அந்த குப்பை தொட்டியில இருக்கு, எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இது கேட்கறது கொடுக்கக்கூடிய கல்லு, அது குப்பை தொட்டியில இருக்கு அப்படின்னா இதை விட ஏதோ ஒரு விஷயம் பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த பிசினஸ் மேனு. உடனே வந்து கேட்கும் போதே சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த கல்லை கொண்டு போய் ஆத்துல போட்டுட்டு வா, நான் சொல்றேன் அப்படின்றார். சனாதன கோஸ்வாமி அந்த கல்லை எப்படி சொல்றாருன்னா பகவானோட நாமத்தை தான் சிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அவர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிதான் வந்து இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மேரேஜுக்கே போனா கூட நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளை எப்படி அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க, நமக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்குறாங்க, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி புற இதுவா பார்க்காம நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க அந்த கேரக்டரைஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம சம இதுல பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் வந்து சமமா நம்ம பார்க்கணும். எப்படி இந்த சனாதன கோஸ்வாமி இருந்தாங்க இல்லையா, கூழாங்கல்லையும் கல்லையும் தங்கத்தையும் எல்லாம் சமமா பார்க்குற மாதிரி இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுறாங்க. சோ இப்போ நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், கேட்கறதுனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவானுடைய சேவகன், பகவானுடைய அங்கங்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் இல்லையா, அதை பண்ணும்போதுதான் அந்த ஞானம் வந்து என்னவா மாறுது, விஞ்ஞானமா மாறுது. அப்போ வந்து பகவானுடைய என்ன சேவை பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும், ஆர்த்தி பண்ணணும், பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணணும், ஸோ புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பகவானை பத்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம விஞ்ஞானமா மாத்துறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த விஞ்ஞான திருப்தாத்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த பகவத்கீதையில கிடைச்ச அந்த ஞானத்தால விஞ்ஞானமா ஆக்கி அதனால திருப்தி அடைந்த அந்த ஆத்மா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா புலநடக்கத்தோட இருப்பாங்க, ஆன்மீகத்துல நிலைச்சிருப்பாங்க, புலநடக்கத்தோட இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்னன்னா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா பிளஸ் அவங்க வந்து யோகி அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க. அவங்களோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கூழாங்கல்லையும் கல்லையும் தங்கத்தையும் வந்து அவங்க வந்து சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணா ஸ்டோரியில வந்து 5th சாப்டர் வந்து அத்தியாயம் வந்து இன்னைக்கு பாக்குறோம். நந்த மகாராஜாவும் வசுதேவரும் வந்து மீட் பண்றாங்க. இப்ப என்னன்னா வசுதேவருக்கும் நம்ம 4th வரைக்கும் பார்த்துட்டோம், 5th தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்த கிருஷ்ணர் அப்படியா இருந்தா கூட அவங்களால வந்து தன்னோட குழந்தை பிறந்தது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தை கூட அவங்க வந்து அவங்களால கொண்டாட முடியல. ஆனா நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கிருஷ்ணர் அந்த பிறந்த அந்த அதை வந்து விமர்சனமா நல்லா கொண்டாடுறாரு. இப்போ நம்மளே ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அது என்ன பண்றோம், அந்த நேரத்தெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்றோம், ஒரு ஜாதகக்காரர்கிட்ட கொடுத்து, ஜோசியம் ஜாதகக்காரர்கிட்ட கொடுத்து அதோட ஃபியூச்சருக்காக அந்த ஜாதகத்தை கணிக்கிறோம் இல்லையா.
அந்த மாதிரி நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாம் பட்டாடை எல்லாம் அணிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி போய் கொடுத்து அந்த ஜாதகத்தை வந்து கணிக்கிறதுக்காக கொடுக்கறாரு. அப்படி இப்போ நம்மளே கூட ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கவுங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சாக்லேட்டோ இல்ல ஒரு ஸ்வீட்டோ ஏதாவது வந்து எனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு இல்ல எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம் இல்லையா. ஏதாவது ஒரு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுத்து நம்மளோட சந்தோஷத்தை தெரிவிப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் நந்த மகாராஜாவும் இங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா 20 லட்சம் பசுக்களை வந்து தானமா கொடுக்கிறாரு பிராமணர்களுக்கு. 7 தானிய குன்றுகளை வந்து தானமா வந்து நந்த மகாராஜா வந்து கொடுக்கிறாரு. ஆக்சுவலி நம்ம குளிக்கிறதுனால நம்மளோட உடல் தூய்மை அடையுது. நம்ம சம்ஸ்காரம் பண்றதுனால அந்த கர்ப்ப சம்ஸ்காரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா பிறப்பு தூய்மை ஆகுது. நம்ம தவங்கள் பண்றதுனால நம்மளுடைய புலன்கள் தூய்மையாகுது. இப்போ பிராமணர் அவங்களுக்கு வழிபாட்டுனாலும் பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்கறதுனாலையும் என்ன ஆகுதுன்னா, ஏன்னா நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த பௌதிகமானது எல்லா விஷயமே அப்படியே பியூரான விஷயம் கிடையாது. பல கலப்படங்கள் பல இது கலந்ததுதான். ஸோ அதை பியூரிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தானங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த மாதிரி பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும். பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட உள்ள பௌதிகம் வந்து தூய்மை அடையும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி தன்னுணர்வு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது நம்மளோட ஆத்மாவும் தூய்மை அடைகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிராமணர்கள் என்ன பண்றாரு, பிராமணர்கள்லாம் ஓதிய மந்திரங்கள் அந்த வேத மந்திரங்கள் என்ன பண்றதுன்னா அந்த அதிர்வுகளால அந்த சுற்றுப்புறத்தையும் வந்து பரிசுத்தமாக்குதான் தூய்மை ஆக்குதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஆகுது. அப்போ அந்த பிரஜ பூமி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அப்புறம் மாலைகள் தோரணங்கள் எல்லாம் வந்து கட்டி அழகா இருக்காங்க. ஏன்னா அங்க கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து அந்த பிறந்தநாளை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க. குழந்தை பிறந்ததை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நம்ம எல்லாம் பேர் வைக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அதுக்கு இவ்வளவு அழகுகள் வந்து அவங்க படுத்துறாங்க. நந்த மகாராஜா அந்த குழந்தை செலிப்ரேஷனை வந்து பண்ண போறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த இவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆயர்கள் அந்த கோபியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நல்லா அழகா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அணிகலன்கள் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நல்லா சென்ட் எல்லாம் பர்ஃப்யூம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவங்க வந்து வராங்க. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னு சொன்னா கோபியர்கள் வந்து பகவானுடைய நித்திய சகாக்கள் அவங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு பகவானை பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆவலோட வராங்க. அவங்க எப்படி வராங்க, நல்லா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வராங்க. எப்படி லிப்ஸ்டிக்கு ஐலைனர் அதெல்லாம் போட்டுட்டு வராங்க. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த மாடர்ன் உலகுலதான் வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக் ஐலைனர் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த காலத்திலேயே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்றது இதை படிக்கிறது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த கோபியர்கள்லாம் வந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா நல்லா வெயிட்டா இருப்பாங்களாம். அவங்களால நடக்கிறது கூட கஷ்டமா இருக்குமா. ஆனாலும் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து வராங்க, நடந்து வந்து வந்து பாக்குறாங்க. ஒரு கிஃப்ட் எல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வந்து பாக்குறாங்க. இப்படி பண்ணும்போது அங்க இவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நந்த மகாராஜா வந்து அவர் வந்து ஒரு வைஷ்யரோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னா விவசாயமும் பசுக்களை பாதுகாக்கிறது பராமரிக்கிறது அந்த பசுக்களை வச்சு வாழ்றது அதுதான் அவங்களோட தொழிலா இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்திலேயே பசுக்களை வளர்த்ததுனாலயே விவசாயம் பண்ணதுனாலயே அவ்வளோ செல்வ செழிப்பா இருக்காங்க. ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், விவசாயமா அதனால நமக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லைன்னுட்டு விவசாயத்தை ஒதுக்கிட்டோம். பசுக்கள் பராமரிக்கிறது அந்த தொழில் எல்லாமே வந்து கைவிட்டுட்டோம். ஆனா அந்த காலத்திலேயே இவங்கெல்லாம் அந்த தொழிலை பண்ணி எல்லாருமே நந்த மகாராஜா மட்டும் இல்ல அங்க இருந்த எல்லாருமே வந்து நல்ல செல்வ செழிப்போட வந்து அவங்க வந்து அங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த நாகரிகமான காலத்துலதான் இந்த உக்ர கர்மத்தாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் கோப்பர்கள் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா வெண்ணெய் எல்லாம் தூக்கி போட்டு அடிச்சு அந்த மாதிரி விளையாடிக்கிறாங்களாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு சின்ன கொஞ்சம் வெண்ணெய் வாங்கினாலே இப்ப எவ்வளவு காசு ஆகுது. ஆனா இவங்கெல்லாம் அந்த வெண்ணெயெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சு அவங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு செல்வ செழிப்போடு இருந்திருந்தா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி விளையாடி இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பிராமணர்கள் வந்து வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து சத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பரிசுகள் எல்லாம் வந்து இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா கொடுக்கும்போது நந்த மகாராஜா எப்படி கொடுக்குறாருன்றத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும். நம்ம 9.27 ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜிகோஷி ததாஷியத். எது அதுல வந்து எதை செய்றியோ, எதை நீ வந்து உண்கிறையோ, எதை படைக்கிறையோ, எதை தானம் கொடுக்கறையோ, என்ன தவம் பண்றியோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமா பண்ணு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கொடுக்கக்கூடிய தானத்தை பகவான் விஷ்ணுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தானமா கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்மளும் வந்து யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு தானமா பண்றோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது என்ன பண்றாரு, நந்த மகாராஜா வந்து விஷ்ணுவை வந்து ப்ரேயர் பண்றாரு. எதுக்காகனா தன்னோட குழந்தை வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்றாரு. ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி பகவான் விஷ்ணுவை வந்து பகவான் சிருஷ்டியை படைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அலாட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து நந்த மகாராஜுக்கு தெரியல. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா மகாமாயாவால வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து மறைச்சிடுறாரு. ஏன் மறைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னா நம்ம அங்க உண்மையான அப்பா அம்மா பாசம் கிடைக்குமா? அதுக்கு பதிலா என்ன கிடைக்கும்? பகவான் பயமும் பக்தி தான் கிடைக்கும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த யோக மாயாவால மறைச்சிடுறாரு. மறைச்சு வந்து அந்த குழந்தை மறைச்சதுனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ரேயர் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாவே இப்போ வந்து கணவன் மனைவி கணவன் வீட்டுல இல்லை அப்படின்னா மனைவிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெருசா ஒன்றும் அலங்காரம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம். ஏன்னா கணவன் இருக்கும்போதுதான் தன்னை அலங்கரிச்சுப்பாங்க. ஆனா இவங்களோட மனைவி இருக்காங்களே, வசுதேவர் வந்து ஜெயில இருக்காங்க, தேவகியும் வசுதேவரும். வசுதேவருக்கு இந்த மாதிரி 16 வைஃப் மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அதுல ஒருத்தவங்க வந்து ரோகிணி, அவங்களோட பையன் தான் பலராமர். ஆனா அவங்க வந்து யாரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க அப்படின்னா நந்த மகாராஜாவோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க. ஆனா அவங்க வந்து பயங்கரமா மேக்கப் எல்லாம் அவங்களும் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஆனா அவங்களுக்கு வந்து மனசுக்குள்ள கணவர் ஜெயில இருக்காரே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தும் இங்க கிருஷ்ணாக்கு விழா கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றதுனால வந்து அவங்க வந்து தன்னை வந்து அலங்காரப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிருந்தாவன வாசிகளே அங்க வந்து பிருந்தாவனம் ஃபுல்லா வந்து செல்வ செழிப்பா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் ஏன் எப்படி செல்வ செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்க லக்ஷ்மி தேவி இருப்பாங்க. எப்படி சீதா தேவி கூட ராமன் எங்கேயோ, சீதைக்கு அதுதான் அயோத்தியா அப்படின்னுட்டு காட்டுக்கு போறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் லட்சுமி தேவியும் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா லட்சுமி தேவி அங்க பிருந்தாவனத்துல தாண்டவம் ஆடுறாங்க. பயங்கரங்க செல்வ செழிப்பு ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணுவை வழிபட்டா நம்ம கிட்ட எந்த பொருளும் இருக்காது, எல்லாம் போயிடும்ன்றாங்க. ஆக்சுவலி அதெல்லாம் தப்பு. ஏன்னா பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் அவங்களோட மனைவி இருப்பாங்க. ஸோ அதனால அங்க பகவான் இருக்க இடத்துல லட்சுமி தேவி இருக்காங்க. அதனால இங்க ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ரோகிணி மாதாவும் வந்து ரொம்ப பாக்கியசாலி. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அங்க பலராமரும் இவங்களும் கிருஷ்ணரை 2 பேரும் சேர்ந்து வளர்க்கப்படுறாங்க அவங்களால. அதனால அவங்கள மகாபாகா அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்றது இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் வந்து இந்த விழாக்கள் எல்லாம் கொண்டாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நாள் வந்து கம்சனுக்கு வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணணும், அந்த வருடாந்திர வரி கட்டணும். அதனால அவங்க போறாங்க. போகும்போது இங்க நந்த மகாராஜா யாரும் இல்லை இல்லையா, அதனால அவங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நல்ல பலமா திறமைசாலியா இருக்கக்கூடிய கோப்பர்களை வந்து இங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கட்டளையிட்டு நான் இல்லாதப்போ என்னோட ஆப்சன்ஸ்ல இங்க பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அப்படி போகும்போது அவங்க மதுராவை அடையிறாங்க. மதுராவை அடைந்து இந்த விஷயம் வந்து ஜெயில இருக்கக்கூடிய வசுதேவருக்கு தெரியுது. வசுதேவருக்கு தெரிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து இவரை பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நந்த மகாராஜா வந்து வயசுல பெரியவர், அதனால வந்து வசுதேவரை கட்டி அணைச்சுக்கிறாரு. ஆனா வசுதேவர் வயசுல சின்னவர், அதனால அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வசுதேவரை உட்கார சொல்லிட்டு அவங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம கூட அவங்க ரொம்ப பயங்கர சந்தோஷம் ஆயிடுறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மீட் பண்ணும்போது. எப்படி நம்ம கூட நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ், நமக்கு ரொம்ப பார்க்க முடியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், கை கால் புரியாது இல்லையா, தலைக்கால் புரியாம குதிப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி சந்தோஷத்துல இவங்களும் இருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க. அவர் எப்படி விசாரிக்கிறாரு அப்படின்னா எடுத்த உடனே
ஏன்னா இவர் வந்து குழந்தைய மாத்தி வச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இவருக்கு தான் தெரியும், வசுதேவருக்கு தான் தெரியும், நந்த மகாராஜாக்கு தெரியாது. அதனால அவர் எப்படி விசாரிக்கிறாருன்னா, வந்து பசுக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கா, அங்க உள்ள விவசாயம் எல்லாம் நல்லா இருக்கா, அதுக்கான ஃபுட் எல்லாம் கிடைக்குதா அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னோட மனைவி அங்க இருக்காங்க இல்லையா, நந்த மகாராஜாவோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, பலராமர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் டைரக்டா குழந்தைய வந்து கிருஷ்ணரை கேட்கல, அவங்க இன்டைரக்டா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கேட்டுட்டு வர்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேரும் இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நந்த மகாராஜா வந்துட்டு வைஷ்யர் இல்லையா, வைஷ்யர் அப்படின்றதுனால அதோட பிரதிபலிப்பாதான் அவர்கிட்ட தானே கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வளர்றாங்க. அதனால பலராமர் வந்து அந்த கலப்பைய வச்சுட்டு இருப்பாங்க, அவங்க விவசாயம் பாக்குறாங்க பிளஸ் பசுக்கள் அதோட ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க கிட்டதான் வளர்றாங்க இல்லையா, அதனால அந்த புல்லாங்குழல வச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த ஜட உலகத்துல இப்போ நம்ம பிடிச்சவங்களை யாரையாவது நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒண்ணு வந்து என்னன்னா பொருளாதார விஷயம், அடிக்கடி போய் பார்க்கணும்னா நமக்கு பணங்கள் இல்லாம இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலைகள் சரியில்லாம இருக்கும், ஸோ பார்க்க முடியாது. இதை எப்படி ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு போற நதியில வந்துட்டு ஒரு வைக்கோலை போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து அந்த அலையால வந்து அது பிரிஞ்சு போயிடும். அது எதோட கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, இங்க வசுதேவர் வந்து கவலைப்படுறாரு. எதுக்காக கவலைப்படுறாருன்னா, அவரும் நந்த மகாராஜா ரொம்ப க்ளோஸ், ஆனா ஒன்னா சேர்ந்து இருக்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம். அதுக்கு நந்த மகாராஜா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கர்மத்தாலதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அப்படி எடுத்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, அப்புறம் வசுதேவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்துட்டு இந்த வரியெல்லாம் டாக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு நீங்க இல்லாத பட்சத்துல வந்து அங்க வந்து பல அசம்பாவிதங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, ஸோ அதனால நீங்க வந்து சீக்கிரம் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி வசுதேவர் வந்து நந்த மகாராஜாக்கு சொல்றாரு. நந்த மகாராஜாவும் என்ன பண்றாரு, இவங்க கிட்ட பேசிட்டு விடை பெற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு மாட்டு வண்டியில ரிட்டர்ன் கிளம்புறாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட கிளாஸ் இந்த ஸ்டோரியில ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, தெரிஞ்சதுன்னா சொல்றேன், இல்லாட்டி பிரபு சொல்லுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்மளும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துகிட்ட மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. நீங்க சொல்றத பாக்குறப்ப ஒவ்வொன்னா அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப நம்மளும் அதுல கலந்துகிட்ட மாதிரி தான் இருக்கு, அந்த ஃபீலிங் இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரு 2 கேள்வி இருக்கு. 2 இடத்துல இன்கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். நான் கிளாஸ் நான் புரிஞ்சுக்கலான்னு தெரியல, எனக்கு சொல்லி கொடுங்க. ஒன்று பகவத்கீதையில இருந்து, இன்னொன்னு பாகவதத்துல இருந்து, 2லயுமே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையில இருந்து கேட்கறேன், அதுக்கப்புறம் பாகவதத்துல இருந்து சொல்லி கொடுங்க. பகவத்கீதையில என்னன்னா, இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல வந்து அந்த ஒரு இந்த சிந்தாமணி கல்லோட அந்த ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து தூக்கி போட்டாருனீங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல அவர் அந்த கல்லை வந்து பகவான் நினைச்சார். அந்த இடத்துல எனக்கு அது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அந்த ஸ்லோகத்தோட கன்க்ளூஷன் என்ன மாதாஜி, அது 2 மட்டும் சொல்லி. அந்த ஸ்லோகத்தோட கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அந்த ஞானத்தை விஞ்ஞானமா மாத்தி ஆத்மா திருப்தி அடைந்த அந்த யோகிகள், அவங்கள யோகின்னு சொல்லுவாங்க, தன்னுணர்வுல நிலை பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா, கல்லையும் கூழாங்கல்லையும் பிளஸ் தங்கத்தையும் சமநிலையில பார்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அந்த பிசினஸ் மேன் வந்து அவரு கல்லாத்தான் நினைக்கிறாரு, பட் ஆனா இவர் சோது கோஸ்வாமி வந்து அதை வந்து இல்ல பிரபு, ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அங்க என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அவங்க வந்து அந்த கல்லை தூக்கி போட்டுட்டு வர சொல்லிட்டாரு. தூக்கி போட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, அந்த கல்லை விட உயர்ந்ததா பகவானோட நாமத்தை சொல்றாரு. சோ அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அப்புறம் வந்து பாகவதத்துல வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் பாகவதத்துல வந்து நேத்திக்கு முடிக்கும் போது அந்த 8வது குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா, பெண் குழந்தை, அப்ப அதை வந்து அதே கம்சன் இருந்து எடுத்து அடிக்க போகும்போது அந்த குழந்தை வந்து துர்கையா மாறி நிற்கும். ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல அந்த குழந்தைய அவர் கொன்றுவாரா, இல்ல அந்த குழந்தை இவங்கள்ட்ட வளருமா? அந்த குழந்தை அது அது இன்கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சு.
அந்த பிரபு குழந்தைய அவர் அதுக்கு இது பண்ண பிரபு கன்சர்ன் வர ஆன்சர் முடியும். பண்ணுவார். ஐ திங்க் நைட்ல பிரபு ஓகே இருப்பாரு. ஆனா குருஜி. இவங்க நந்த மகாராஜா வந்துட்டு இவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து சொர்க்கலோகம் போயிடுச்சு அப்படின்னு வருந்துவாரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க இருக்கீங்களா லைன்ல? அவங்கதான் ஆக்சுவலி யாரு அப்படின்னா சுபத்ரா மாய். இவங்களோட தங்கச்சியா இருக்காரு. ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா மாய் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களோட தங்கச்சி தான் அந்த இவங்க யோக மாயா அப்படின்னு, சாரி மகா மாயா அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இருக்கீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்லடா, ஆக்சுவலி அந்த குழந்தை வந்து இறந்து போகாது பிரபு. துர்கா தேவியா வந்து அவங்க கையில இருந்து நழுவி வானத்துல போய் திருப்பி இது பண்ணுவாங்க. அவங்கதான் துர்கா தேவியா இது பண்ணுவாங்க பிரபு. அவங்க கொல்ல எல்லாம் மாட்டாங்க. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே மேம். Thank you ஓகே, ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. தடாத் பிரபு. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்களே வசுதேவரை போய் நந்த மகாராஜா போய் பார்த்தாங்கன்னு. சிறைச்சாலைக்கு போய் பார்த்தாங்களா? விட்டாங்களா? கம்சன் வந்து அவங்கள விட்டாங்களா? அந்த சைடா போகும்போது அவங்க பாக்குறாங்க மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க அதுக்கு சிறையில தானே மாதாஜி இருக்காங்க, எப்படி மாதாஜி பார்ப்பாங்க? மாதாஜி அனுகுல மாதாஜி அரண்மனையில அந்த காலத்துல அரண்மனையில சிறைச்சாலைக்கு உள்ள அண்டர் கிரவுண்ட்ல எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. உள்ள போறதுக்கே பர்மிஷன் இல்லை. அவங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான், எனக்கு கேட்கறது தோணுச்சு. சோ அவர் கம்சன் எப்படி அலோ பண்ணாரு, விடுவாங்களா அந்த இடத்துல அனுகுல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னோட ஞாபகம் நந்த வசுதேவர் நந்த மகாராஜா வந்து மீட் பண்ணுவார் இல்லையா? இல்ல ஓ மாதாஜி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க? அவங்க சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது எப்படி போய் நந்த மகாராஜாவை பார்த்திருக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? இல்ல நேத்து கதையிலே கம்சன் வந்து அவங்கள விடுவிக்கிறான். ஆமா ஆமா, கரெக்ட் தான் பிரபு. கம்சன் வந்து அவங்க விடுதலை இதெல்லாம் செயின் எல்லாம் விலங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. மன்னிப்பு கேட்டு அவங்களை விடுவிக்கிறான். ஓகே பிரபு. அப்புறம் மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்கல்ல கிருஷ்ணரோட புல்லாங்குழல் எதுக்காண்டி புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காங்க, அவர் கலப்பை வச்சிருக்காங்க, அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எஸ் மாதாஜி, ஏன்னா இவங்க வைஷ்யர் குலத்துல தானே அங்க வளர்றாங்க. இவர் வந்து நந்த மகாராஜா வைஷ்யர் இல்லையா? அதோட என்னது அவங்களோட தொழில் என்ன அப்படின்னா விவசாயம் அண்ட் பசுக்களை பராமரிக்கிறது. அது ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பலராமருக்கோட ஆயுதம் எது அப்படின்னா கலப்பையாவும், கிருஷ்ணருக்கு வந்து புல்லாங்குழலாவும் சொல்லப்படுது. ஏன்னா மாடு மேய்க்கிறாரு இல்லையா? சோ அதனால புல்லாங்குழல். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, புல்லாங்குழலுக்கும் மாடு மேய்க்கிறதுக்கும் தொடர்பு இருக்கா? இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இது வேணா பிரபு கிட்ட கேட்கலாம் பிரபு. இல்ல நிறைய இடத்துல இந்த பசு வந்து கூட்டமா புல்லாங்குழல வச்சு கூட்டும் போது பசுக்கள் எல்லாமே வந்து ஓடி வரும். கூடியது பார்த்தேன். அது வந்து நான் இப்பவும் நடைமுறையில இருக்கு. ஆனா அந்த லிங்க் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சிவதானு பிரபு. ஆக்சுவலி வைஷ்யா நம்ம படிக்கோம் இல்லையா? 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் படிக்கோம் இல்லையா பிரபு? அதுல வந்து வைஷ்யாஸோட டியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோடது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றம். அவங்க வந்து டியூட்டி வந்து அதுல பசு மேய்க்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் வருது. அவங்க வைஷ்ய குலத்துல இல்லையா பகவான் இது பண்ணாரு. ஓகே, ஒரு சத்திரிய இதுல வந்தாலும் அவர் வைஷ்ய குலத்துல வந்து வாழ்றாரு இல்லையா? அவங்களோட டியூட்டி இப்ப விருந்தாவன் அப்படின்னு நீங்க பார்க்க கூடாது. அவங்களோட வைஷ்யரோட டியூட்டி வந்து பசு மேய்க்குது. பசு மேய்க்கிறத பத்தி கேட்கலமா, அதை கேட்கல. அந்த பசுவுக்கும் இப்ப கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, புல்லாங்குழலுக்கும் பசுவுக்கும் என்ன தொடர்புள்ளதான் கேட்டேன். ஓ பரமபவன பிரபு, தெரியுமா ஏதாவது? தெரியலம்மா, எனக்கு தெரியல, அதனாலதான் கேட்டேன். ஏன்னா புல்லாங்குழல்ன்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். அது வந்து பகவான் வந்து அதை யூஸ் பண்றாரு, அவரோட ஃபேவரட் இதா. ஆனா புல்லாங்குழலுக்கு மயங்காத இது வந்து அவ்வளவு மெலோடியா இருக்கும் இல்லையா? அது மயங்காத இதே கிடையாது. சோ அதனால ஈவன் மானெல்லாம் கூட நீங்க பிடிக்கணும்னா கூட புல்லாங்குழல் ஊதுனா ஈஸியா மானம் பிடிச்சிடலாமா? புரியுங்களா? அப்படியே நிக்குமா? ஆமா, ஒவ்வொரு ஃப்ளூட்டுக்குமே ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா பிரபு? 3 விதத்துல வச்சிருக்காரு இல்லையா? முரளி, வேணு அண்ட் வம்சி.
கரெக்டா? சோ ஒவ்வொரு டியூனு கோபிஸா கூப்பிடுறது வைக்கிறது பிரபு சொன்னது போல அவரோட என்ன சொல்றது அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். கரெக்ட் தானே பிரபு? பரமபவன பிரபு. ஆமா மாதாஜி. ம். அது அந்த அதாவது அவர் 3 வச்சிருக்க ஃப்ளூட்டும் வந்து ஒவ்வொன்றும் ம். ஒவ்வொரு விதத்துல வந்து சவுண்ட் கொடுக்குமா. நீங்களே இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா ஆமா. கூட இப்ப நார்மலா இருக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா பேஸ் ஃப்ளூட்னு ஒன்று இருக்கும். சவுண்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதுல இருந்து. ஸோ அந்த பசுவுக்கும் புல்லாங்குழலுக்கும் சம்பந்தம்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த புல்லாங்குழல் சத்தத்துக்கு வந்து அந்த மிருகங்கள் வந்து மயங்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் அது மனதை மயக்கக்கூடிய இசை இல்ல பிரபு. அது ஆமா விலங்குகளாகட்டும் மனுஷர்களாகட்டும் எல்லாருமே அந்த இசைக்கு வந்து மயங்குவாங்க. ஆமா. புல்லாங்குழலுக்கு மயங்காத ஆளுக யாரும் கிடையாது. அந்த ம். மெலோடி சரிங்களா, அதுதான் அங்க சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்பெசிஃபிக்கா பசுவுக்கும் ஹரே கிருஷ்ண புல்லாங்குழலுக்கும் எந்த மாதாஜி. சம்பந்தமும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இருக்க மாதிரி தெரியல. வேற எதுவும் ஹரே மென்ஷன் பண்ணல. ம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது பாம்பு எப்ப இந்த மகனுக்கு மயங்குதோ அதே மாதிரி புல்லாங்குழலுக்கு மாடு ராதைகள் எல்லாமே மயங்கி வந்துடுறாங்க. அதனால கிருஷ்ணா எப்பவுமே புல்லாங்குழல் ஊதுறாரு. அப்படிதானே பிரபு? அப்படி வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கிருஷ்ணா, சாந்தமான நிலை 12 ரசங்கள் படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆ 12 ரசங்கள்ல அந்த சாந்தமான நிலை வந்து பசு ஃப்ளூட் எல்லாம் வருது. புல்லாங்குழல் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக ஒரு சரணாகதியின் அடையாளம். அது உங்களுக்கு பசுமை வந்து எளிமை, தூய்மை, சரணாகதி அதுவும் வந்து ஆகியவற்றின் அடையாளம். அதுதான் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. புல்லாங்குழல் வந்து ஜீவனை போல வந்து பகவானிடம் எப்படி வந்து ஒரு அட்ராக்ட் ஆகுதோ, பசுக்களும் அந்த ஒளியால் வந்து கிருஷ்ணரிடம் வந்து கவரப்படுகிறது. கேக்குதா நான் ஓகே சொல்றது? சரி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல ஊதும் போது பசுக்கள் என்ன ஆகும்? மேய்வதை நிறுத்திடும். அந்த இனிய ஒளியை வந்து ரசமா ரொம்ப ரசிச்சு கேட்கும். அந்த பசுல எல்லாம் ரெண்டுமே கனெக்டட் தான். அதனாலதான் கிருஷ்ணரோட பிருந்தாவன லீலைகள்ல புல்லாங்குழலும் பசுக்களும் வந்து பிரிக்க முடியாதது. சரி சரி ஒரு சரி கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஒரு தெரியல சரி இடத்துல மாதாஜி. ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கு. அது நின்னு ஊதும் போது அந்த மந்தையில இருந்தா கூட அந்த மாடு எல்லாமே அங்க கிருஷ்ணன் கிட்ட வந்து அந்த மயங்கிய நிலையில அந்த இசையை கேட்கும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் மாதாஜி. அது அப்படியே என்ன பண்ணிடுமா, ஸ்டன் ஆயிட்டு அங்கேயே அதை ரசிச்சு கேட்குமா. மாதாஜி, ஆடுகளையும் மாடுகளையும் மந்த எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும்னா அந்த இசை ஒண்ணு வேணும் மாதாஜி. எல்லா விலங்குகளையும் ஒருங்கிணைக்கணும்னா ஆடு மேய்க்கிறவங்களும் சரி மாடு மேய்க்கிறவங்களும் சரி ஒரு அவங்க வாயால இசைப்பாங்க. ஒரு சிலர் வேற மாதிரி இசைப்பாங்க. இவரு புல்லாங்குழலால இசைச்ச மாடுகளை பூரா ஒருங்கிணைச்சு அவர் பக்கம் இழுக்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். அப்படித்தான் மாதாஜி. இப்பவுமே மாடு மேய்க்கிறவங்களும் ஒரு இது இசை இருக்கத்தான் செய்யுது மாதாஜி. அதே மாதிரி கண்ணுக்குட்டிக்கு வந்து அம்மா வந்து பால் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கூட இந்த இசையை கேட்கும் போது அதுல அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷமா பால் குடிக்கிறத விட இந்த புல்லாங்குழல் இசை மேல வந்து அது ரொம்ப அப்படியே மகிழ்ந்து இருக்குமா அந்த பசுக்கள். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது தெரியல, நம்ம திருப்பி நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம இது என்ன பண்ணுதுன்னு இதோட கனெக்ஷன் தான் சிவதானு பிள்ளை கேட்காரு, எதுக்காக ஒரு புல்லாங்குழல் வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம கேட்டுட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகே பிரபு மாதாஜி. சந்தோஷம் சந்தோஷம். ஓகே பிரபு, கண்டிப்பா கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பிரபு, கேட்டுட்டு சொல்லுங்க பிரபு. சரியா? சந்தோஷம். இல்ல இவங்க கொடுத்த விளக்கம் சரியா தான் இருக்கு. அந்த அம்மா கொடுத்தாங்களே அந்த மாதாஜி இல்ல கொடுத்த அது விளக்கம் ஓரளவுக்கு. இப்ப அந்த விளக்கம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, புல்லாங்குழல் வச்சதுனால நம்ம என்ன சொல்லுது இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இசை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. ஓகே ஆமா சரி சரி. ஓகே, கன்ஃபார்ம் பண்ணி எங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா தெரிஞ்சா சொல்லுவோம். மாதாஜி சொன்னதும் கரெக்ட் தான். சரியா பிரபு? சரி சந்தோஷம் சந்தோஷம் ஓகே. ஹரே சந்தோஷம். கிருஷ்ணா. இது தெரிஞ்சா உங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம அப்ப ரீகேப் போயிடலாமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து சந்திரசேகரன் கவுஜி ரீகேப் பண்றாங்க.
சந்திரசேகரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து வைஃபை இஷ்யூன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாரு மாதாஜி மெசேஜ், வர முடியாது அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி என்ன ரீகேப் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்க. இன்னைக்கு மாதாஜி வந்து கிளாஸ் என்ன கொண்டு கொடுத்தாங்கன்னா, ஞானம் விஞ்ஞானம் அதுவும் பத்தி சொன்னாங்க. அப்புறம் யோகிகளை பத்தியும் சொன்னாங்க, அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. ஞானம் விஞ்ஞானம் அப்படின்னா, ஞானங்கிறது நம்ம படிக்கிறது, கேட்கறது, பார்ப்பது, இதெல்லாம் இது பண்ணி அதெல்லாம் அதனால நம்ம நாலேஜ் எடுத்துக்கிறது. விஞ்ஞானங்கிறதெல்லாம் அதை வந்து அப்ளை பண்றதுதான் என்னன்னா விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப பகவத்கீதையிலே வந்து பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம விஞ்ஞானமா மாத்தணும். அதை அப்ளை பண்ணையில அது வந்து விஞ்ஞானமா ஆகுது. இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணையில அவங்க வந்து பூரண திருப்தியுடன் இருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு ரியலைசேஷன்னா, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலா இருப்போம். நம்ம எப்படி இருப்போம் நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப நம்ம அன்றாடம் கிளாஸ் கேட்கறதுனால ஒரு சுச்சுவேஷனோ ஏதோ ஒண்ணு வரையில ஓகே இதை நம்ம பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற லைட்டா ஒரு மனநிலைமையாச்சும் வருது. அதே நம்மளோட முன்னேற்றம், பக்தியில முன்னேற்றம் அடைஞ்ச பக்தர்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கல, அவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அதை அப்ளை பண்ணுவாங்க. இது மூலியமா என்ன தெரியுதுன்னா, அவங்க வந்து திருப்தியோட இருக்கிறாங்க. பூரண திருப்தி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது டெவலப் ஆகுறது நம்மளுக்கு தெரியுது. இது பௌதீகமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு பர்த்டேவோ வெட்டிங் டேவோ வரையில கிஃப்ட வந்து எதிர்பார்க்கறது. அது வந்து என்னன்னா புற திருப்தி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால வந்து ஒரு கொஞ்சம் தான் சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்துல திருப்தி அடைஞ்சவங்களுக்கு வந்து முழு திருப்தி அது வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து யோகிகள்னும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்குன்னா, கல்லு கூழாங்கல் அப்புறம் தங்கம் இது எல்லாமே வந்து சரி விகிதமா பார்ப்பாங்க அப்படிங்கறத இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணா ஸ்டோரியில வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, பகவான் வந்து பிறந்துட்டு அவதரிச்சுட்டு அவங்கள வந்து பிருந்தாவனுக்கு மாற்றி வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மாற்றி வச்சுட்டு அதை வந்து திருவிழாவா கொண்டாடுறதுக்கு நந்த மகாராஜ் வந்து ஒரு விழாவா ஏற்பாடு பண்றாரு. அதை வந்து தானம் கொடுக்கறது அதை பத்தி சொன்னாங்க. பிராமணர்களுக்கு வந்து தானம் கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்கும்னா, நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த விழா கோலத்தை பத்தி அதை பத்தி வர்ணிச்சாங்க. கோபியர்கள்லாம் வந்து தன்னை நல்லா அலங்கரிச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து நித்திய சகாக்கலாம், பகவானோட நித்திய சகாக்கள். அவங்க வந்து தன்னையே வந்து ரொம்ப அலங்கரிச்சுக்கிட்டு வெயிட்டா இருப்பாங்களாம். அவங்க அந்த வெயிட்ல நடக்க கூட முடியாதான். ஆனா அதை வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க. கிஃப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க பகவானை பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பெரிய தொழிற்சாலை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்ப பண்ற மாதிரிலாம் இல்ல. பசுவும் விவசாயம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனா ரொம்ப செல்வ செழிப்போட இருந்தாங்க. வெண்ணெயெல்லாம் தூக்கி அப்பிட்டு, இப்ப வெண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு, அதை அப்பி விளையாடுற அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப செல்வ செழிப்போட இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நந்த மகாராஜர் வந்து வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது கொடுத்தாங்களாம், கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்களாம். அது வந்து எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, பகவான் பகவத்கீதையில எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு கொடு எதை செஞ்சாலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி நந்த மகாராஜர் வந்து கிஃப்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்தாங்களாம். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வர்ணனை. அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்ல வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணணும், அவங்களுக்கு கம்சனுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கையில நந்த மகாராஜரும் வசுதேவரும் மீட் பண்றாங்க. அப்ப எல்லாம் விசாரிக்கிறதா, தன்னை நலம் விசாரிக்கிறத பத்தி சொன்னாங்க. எடுத்துலயே கிருஷ்ணரை விசாரிக்காம ஒன் பை ஒன்னா வந்து ரோகிணி மாதாவை, பல்ராமரை, பசுக்களை இந்த மாதிரி விசாரிச்சுட்டு கடைசியில கிருஷ்ணரை விசாரிச்சு வந்தாங்க அப்படிங்கறத இன்னைக்கு சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டோரி ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் இன்னும் ஒண்ணு சொன்னாங்க. சாரி மாதாஜி. தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறது வந்து எதனால அப்படின்னு கேட்க, அதுக்கு வந்து ஒரு உவமை சொன்னாங்க. ஆத்துல வந்து வைக்கோல் வந்து போடையில அது தனித்தனியா பிரிஞ்சு போகிறது பத்தி. அது வந்து பிரிஞ்சு போயிரும். அது வந்து எப்படின்னா தன்னோட கர்மானால வந்து அது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி வாஞ்சா கல்பத்தை சொல்லிடலாமா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத ரோகஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதானாं பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नवगानत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। थैंक यू माताजी। संत प्रभु जी। हरे कृष्णा।